सावधान ओडिशा आपको स्वागत। आज हूँ 18 जून बुधवार। चलतु देखने आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जानतु आपण मैंने क्यों जिला देखुं जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वप्रथमे पहुँच। चलतु लेट नक खबर उपर नजर पकेबा। नंबर 1 राज्य में 3 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा होवर संभावना रही। राज्य में 3 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन कर 17 ରୁ 20 तारिख जे अति प्रबल वर्षा संभावना रही। एने विभिन्न स्थान को पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी कर 24 घंटा मध्य आहरी घनीभूत हो सृष्ट लघुचाप प्रभाव में राज्यर अधिकांश स्थान में प्रबल वर्षा हो। सूचनायोग्य दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश एवं यार संलग्न अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती। घूर्णिबलय प्रभाव में सृष्ट लघुचाप आसंता 24 घंटा मध्य उत्तर उत्तर पश्चिम दिगू गति कर संभावना रही। 17 ରୁ 19 पर्यंत समुद्र अशांत रही इस समय मत्स्यजीवी को समुद्र को जीवाक बारण कर वर्षा समय वज्रपात सतर्क रहा परामर्श दी जाएगी। नंबर 2 एयर इंडिया विमान में पुणी यांत्रिक त्रुटि होती। यांत्रिक त्रुटि जो एयर इंडिया अहमदाबाद लंडन विमान को बातिल कर रूट जो AI 171 विमान दुर्घटनाग्रस्त होता। सूचना अनुसार एयर इंडिया विमान AI 159 मंगलवार दिन 1:10 अहमदाबाद उड़ाण भरबार लंडन में यार अवतरण समय संध्या 6:25 कहुला। पूर्व आज आउ एक विमान यांत्रिक त्रुटि कारण कोलकाता विमान बंदर जरूरीकालीन अवतरण करथिला। एयर इंडिया यह विमान अमेरिका सान फ्रांसिस्को मुंबई आसुवा बाटर यार बामपटे इंजिन रे यांत्रिक त्रुटि देखा जाइतिला। नंबर 3 राज्य में खूब शीघ्र आरंभ हो ऑनलाइन रे एम्बुलेंस सेवा। ऑनलाइन रे एम्बुलेंस बुकिंग करेंगे साधारण लोक। एने सूचना देते परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। मंत्री कहते ओडिशा यात्री आप रे ऑनलाइन रे एम्बुलेंस बुकिंग करेबो। ए आप रे उभय सरकारी और घरोई एम्बुलेंस बुकिंग करें साधारण लोके। लोकों को सुविधा जोगाई देबाको खूब शीघ्र परिवहन विभाग प्रक्रिया आरंभ करेंगे बोली मंत्री कहते। नंबर 4 एणिकी घरे बसी आधार कार्ड बदलाई पारे मोबाइल नंबर। सरकारी काम हो कि बेसरकारी देश समस्त स्थान में लोकों को आधार कार्ड आवश्यकता पड़ी था। यह कारण से पाखरे आधार कार्ड रखा पड़े। अनेक स्थान में आधार कार्ड फोटोकॉपी देवाक पड़े। एवं आधार कार्ड सहित जड़ित एक बड़ खबर सामना को आसी। खूब शीघ्र एपरी एक सुविधा आसवाक जाऊँगी जहाँपर लोक मानक आधार फोटोकॉपी आवश्यकता पड़ो ना। से आधार कार्ड फोटोकॉपी बदल में इलेक्ट्रोनिक आधार कार्ड शेयर करेंगे। यह एक नूतन QR कोड आधारित आप माध्यम संभव हो। नंबर 5 सस्ता है सुना एकाथरे कमिला दाम। ग्राहकों आश्वस्ति खबर आसी। जून 17 अर्थात मंगलवार दिन कमी सुना दर। लक्षे टंका पार होगा पर सुना दर में 1140 टंका ह्रास होती। 24 कैरेट सुना 10 ग्राम को 1,370 टंका रही। गतकाली यह 1,0510 टंका था। एतिर 1140 टंका ह्रास पाई। 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम को 92,000 टंका रही। गतकाली यह 93,050 टंका था। एतिर 1,050 टंका ह्रास होती। 18 कैरेट सुना दर 10 ग्राम को 75,280 टंका रही। गतकाली यह 76,140 टंका था। एतिर 860 टंका ह्रास होती। नंबर 8 बृहत प्रकल्प मंजूर कर सरकार। ओडिशा रे नूतन सरकार 1 वर्ष पूर्ति अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में शिल्पायन दिगरे बड़ पदक्षेप नहीं 41तम उच्चस्तरीय मंजूर कर्तृपक्ष बैठक में 1,51,239.50 कोटी टंकार 8टी बृहत शिल्प प्रकल्प को अनुमोदन प्रदान कर द्वारा 60,200 नियुक्ति सृष्टि होबार संभावना रही। राज्य में 6टी जिला तथा ढेंकानाल गंजाम जाजपुर केन्दुझर खोर्धा और संबलपुर जिले में प्रकल्प गुड़िक प्रतिष्ठा निमंते प्रस्ताव रही। आलुमिनियम रसायन इस्पात बयन एवं मेटल आनुषंगिक और डाउनस्ट्रीम आदि क्षेत्र में प्रकल्प प्रस्ताव आसी। नंबर 7 पंचायत में खोल तहसिल गाँव को जीवे राजस्व अधिकारी। गाँव को जीव राजस्व सेवा आउ ऑन दि स्पॉट रे जमी समस्यार समाधान एने निष्पत्ति हो सारी। कमिब जमी किसम। ब्रिटिश अमलर जमी किसम को कमाई सरकार 27टी किसम सीमित रखा निष्पत्ति नहीं सरकार। एने खूब शीघ्र विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा जाऊँगी। मो पंचायत मो तहसिल नाम सरकार आणुचंदी नुआ व्यवस्था। मासरे 2टी पंचायत को जीवे राजस्व अधिकारी। तहसिलदार अतिरिक्त तहसिलदार पंचायत को जीवे। राजस्व ऑफिस रे लोकों जमी जमा समस्यार ऑनस्पॉट समाधान हो। तहसिल ऑफिस न आसी घरे बसी लोके पाइबे सबु सुविधा। एथिपाई मोबाइल रे 18टी राजस्व सुविधा मिलिबो। लोकों पाखकू जीव राजस्व सेवा। नंबर 8 कलबल करुच्ची हईजा 300 रोगी हस्पिटाल भर्ती होती। जाजपुर में हईजा को नहीं चारिड़े हाहाकार अवस्था सृष्टि होती। जाजपुर में झाड़ाबांति व्यापिका को यह भितर प्राय सप्ताह पूरे भी एपर्यंत नियंत्रण को आसीपारे। एवं भी नीति चिन्हट होती नुआ आक्रांत। गोटे गाँव में कमुथिया बेले नुआ नुआ गाँव में रोगी चिन्हट होती।
ଯାଜପୁର ପରକୁ କଟକର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲକ ବ୍ୟାପିଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ବାଙ୍କୀ, ନରସିଂହପୁର, ସାଲେପୁର, ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦାରକୁ ମାଡ଼ିଯିବା ପରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦାର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କୂଅକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଯାଜପୁର, କଟକ ଭଳି ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାଇରିଆ କମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ନମ୍ବର 9 ରାଜଧାନୀ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 12 ବିମାନରେ ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଙ୍ଗଳବାରର ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଧଉଲା କୁଆଁରକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ଗୁରୁଗାଁକୁ ଯାଉଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 48ରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏନେ ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଏହା ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। 12ଟି ବିମାନର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ 12ଟି ବିମାନର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 10 RRB ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2025 ଆସିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ସାରା ଦେଶରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ 3ର ମୋଟ 6180 ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ରେଳବାଇ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା 28 ଜୁନ୍ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 28 ଜୁଲାଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଳବାଇର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ rrbapply.government.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ପାଇଁ 80 ପଦବୀ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ 6000 ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପଦବୀ ବିଭିନ୍ନ ରେଳବାଇ ଜୋନ୍ରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 11 ଦେଶରେ ଉଭୟ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଆଗକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ସକାଳ 5:30ରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବାଂଲାଦେଶ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗାଙ୍ଗେୟ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 12 ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଶକ୍ତି ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଶକ୍ତି ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଠୋର ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଠାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନୁହେଁ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ବି 3 ଗୁଣ ବେଗରେ ଚାଲୁଛି ଓ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 13 ରଜରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ରଜ 3 ଦିନରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଉଭୟ ଉଦ୍ୟାନରେ 83,846 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଶେଷ ରଜ ସୋମବାର ନନ୍ଦନକାନନରେ ଉଭୟ ଉଦ୍ୟାନରେ 19,408 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ 18,134 ଜଣ, ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନରେ 1,264 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲି ଆସିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜର ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା 39,542 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ଅଧିକ ପାଣି ପଏଣ୍ଟ, ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପାଇଁ 17ରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନା। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପାଇଁ 17ରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କଥା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ସହକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶରେ 2 ମାସର କଟକଣା ହଟିବାର 2 ଦିନ ନ ବିତୁଣୁ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରାକୁ ନେଇ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଡଙ୍ଗା ମାଲିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 20ରୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାର ଅଭିଭାବକ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ 20 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ 20 ତାରିଖରେ କେମିତି ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ? କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ତାରିଖକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଛି। ହେଲେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିକୁ ନେଇ। ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ ପୁରା 30ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जानतु आपण मैंने क्यों जिला देखुंत जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वप्रथम पहुंचार। ब्यूरो रिपोर्ट सावधान ओडिशा।